اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ واو کا معنی اور، کذالک اسی طرح، کذالک کا معنی اسی طرح، اوحینا وحی کی ہم نے، الیکا الی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، روحن روح کی، من امرنا من کا معنی سے امر حکم، نا اپنے امر سے، ما کنتا ما کا معنی نہیں، کنتا تھے آپ، تدری جانتے، مل کتاب ما کا معنی کیا، ایک ما نافیہ ہوتا ہے ایک استفہامیہ، کیا ہے، الکتاب کتاب، ولل ایمان واو کا معنی اور، لا کا معنی نہیں ایمان، اور ایمان کیا ہے، ولیکن واو کا معنی اور، لیکن کا معنی لیکن، جعلنا کا معنی کر دیا ہم نے، ہو کا معنی اس کو یعنی کتاب کو، نورن نور، نہدی ہدایت دیتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، من کا معنی جس کو، نشاء چاہتے ہیں ہم، من عبادنا من کا معنی سے عباد بندے، نام نہیں ہمارے اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لا تہدی لام کا معنی البتہ، تہدی راست البتہ آپ دکھاتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، الا طرف، صراط کا معنی راستہ، مستقیم کا معنی سیدھا، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، اوحینا الیکا وحی کی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، روحا من امرنا روح کی اپنے امر سے، ما کنت تدری نہیں آپ جانتے تھے، مل کتاب کتاب کیا ہے، ولل ایمان ایمان کیا ہے، ولیکن جعلناہ نورا لیکن کر دیا ہم نے اس یعنی کتاب کو نور، نہدی ہدایت دیتے ہیں ہم، بھی ساتھ اس کے، من نشاء من عبادنا جس کو چاہتے ہیں ہم اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رہنمائی کرتے ہیں طرف راستے سیدھے کے۔ وَكَذَلِكَ دلیل وحی، کذالک اور اسی طرح، یعنی ان ہی تین طریقوں کے ساتھ، اسی طرح، روحن کا معنی حکم نامہ، وحی کو روح کہا گیا کیونکہ دل زندہ ہوتا ہے، کتاب قرآن جس کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں اس کا روح مردہ ہے، جس نے قرآن کو سمجھ لیا اس کا روح زندہ ہے، قرآن تو روح ہے، روح کے بغیر دھڑ کسی کام کا نہیں، اسی طرح قرآن کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں۔ ما کنت تدری علت ما قبل، وہی بھیجنے کی وجہ یہی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا اشکال ہے، سوال ہے تاکہ آیت کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کو نہ جانتے تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولل ایمان ایمان کا پتہ نہ تھا۔ اس پر سوال ہے کہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
बड़े दर्जे का वली हुआ करता है और साहिब ईमान होता है। पैगंबर पैदाइशी तौर पर साहिब ईमान होता है, तो अल्लाह ने क्यों फरमाया वलल ईमान के ईमान का पता भी न था? तो इसका जवाब सुनिए। इस आयत में तफसीली ईमान की नफ़ी है, नफ्स ईमान की नफ़ी नहीं है, इजमाली ईमान की नफ़ी नहीं है कि आपको ईमान की तफसील का पता नहीं था। ईमान की तफसील का मतलब जन्नत की तफसील, जहन्नम की, पुल सिरात की तफसील, इबादात, नमाज, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह। और कुरान के बाद इनकी तफसील मालूम हो गई, तफसीली इल्म हासिल हो गया, ये मतलब है। लिहाजा किताब को नहीं जानते थे, यानी कुरान मुक़द्दस को, ये बात तो ठीक है, लेकिन ईमान का पता न था, तफसीली ईमान का, तफसील का पता न था। वैसे पैगंबर पैदाइशी तौर पर साहिब ईमान होता है। वलाकिन जअल्नाहु नूरा, हमने उस किताब को नूर बनाया। कौन सा नूर है? नहदी, नूर हिदायत। ऐ हादियन इलल उलूम वल आमाल, जिस तरह रोशनी के ज़रिए इंसान रास्ता देख लेता है और उस पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, इसी तरह कुरान भी नूर हिदायत है। ये उलूम और आमाल की राह दिखलाता है। नहदी गर्ज नुज़ूल कुरान और लतहदी फरीज़ नबविया। अल्लाह फरमाते हैं नहदी, और अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी फरमाया लतहदी। इसका क्या मतलब है? एक हिदायत अल्लाह देते हैं और एक हिदायत की निस्बत अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। याद रखना, नहदी हम हिदायत देते हैं, हिदायत पर चलाते हैं। लतहदी और प्यारे पैगंबर वो रास्ता दिखाते हैं। इला सिरात मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम जो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम का रास्ता है। सिरात रास्ता, रास्ता अल्लाह का, अल्लज़ी वो जो, लहू लाम वास्ते हु उसी के है, माँ का माने जो, फिस समावात आसमानों में है, वमा और जो, फिल अर्ज़ ज़मीन में। रास्ता उस अल्लाह पाक का जिसके कब्ज़े कुदरत में आसमानों की चीज़ें हैं और ज़मीन की चीज़ें। कायनात उसी की, असली मालिक उस वही है और हकीकी मीरास अल्लाह की। अला खबरदार, इलल्लाही तरफ अल्लाह ही के, तसीरो लौटते हैं, अल उमूर अमर तमाम काम। सिरातिल्लाहिल्लज़ी, ये तशरी है सिरात मुस्तकीम की। सिरात मुस्तकीम फरमाया, सिरात मुस्तकीम उस अल्लाह का रास्ता है जिसके कब्ज़ा में ज़मीन व आसमान है, जिसकी कायनात है, जो कायनात का हकीकी मालिक है, कायनात का मिल्क, कायनात अपने लिए बनाई, अपनी कुदरत के इजहार के लिए, उसी का रास्ता है। अला इलल्लाहि तसीरुल उमूर, तमाम उमूर अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल, करम और मेहरबानी से आज हामीम अश्शूरा सूरत की तकमील हुई। हमने तर्जमा सूरह हामीम अल-मोमिन से शुरू किया था। सूरह हामीम अल-मोमिन हवामीम सबआ की पहली सूरत है। उसके बाद हामीम अस-सजदा पढ़ी, उसके बाद हामीम अश्शूरा। इंशाअल्लाह कल से सूरह हामीम अज़्ज़ुख़रुफ़ की तिलावत व तर्जमा शुरू करेंगे। यकीनन खुश नसीब हैं वो लोग जिन्होंने कुरान का तर्जमा शुरू कर रखा है। तो कुरान सामने रख कर तर्जमा बग़ौर समात किया करें, याद करने की भी कोशिश करें, क्योंकि ये कुरान नूर है, इसी से इंसान को अक़ायद व आमाल का पता चलेगा। ये हमारे मज़हब की किताब है, हमें अपने मज़हब का पता होना चाहिए और इस दावत को आगे भी पहुँचाएँ, इस लिंक को दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि बेशुमार लोग कुरान का तर्जमा
سننے سے مفید ہو سکے۔ اللہ رب العزت ہماری اس محنت کو قبول فرمائیں۔